В 60-е годы, когда Шрила Прабхупада отправился в Америку, у него были трудности с тем, чтобы продлить его визу. And he proposed to, I think it was Mukunda Das, now Goswami, at that time Mukunda and Janaki, he proposed that to solve the problem, they could adopt him as their son, and he was actually serious about it. И Шрила Прабхупада серьезно рассматривал такой вариант. Он предложил Джанаки и Мукунде, Мукунда сейчас Мукунда Свами, чтобы они его усыновили. But when they went down to the immigration office, they wouldn't accept that idea. They asked Prabhupada how old you were. I'm 65. They said, "You going these young boys, this young boy and girl, going to adopt you?" No. И когда они уже пошли уладить все документальные части этого вопроса, им не разрешили, потому что, узнав, что Шриле Прабхупаде 65, а усыновителям они молодые люди, им отказали. And yes, we thank Krishna that Prabhupada eventually got a residence in America, and he established the Krishna conscious movement from there, and eventually it went all over the world. И мы очень благодарны Шриле Прабхупаде, что он все-таки оформил все документы, и он мог находиться на территории Америки, и благодаря этому он основал наше общество Искон. And as many of you know, this marks my 30th anniversary for coming to this beautiful country of Russia. И наверняка многие из вас знают, что в этом году мы отмечаем 30-летие со дня моего первого приезда в Россию. I came here when some of you were still in diapers. И я приехал сюда в тот момент, когда некоторые из вас еще были в памперсах. Yeah. And Charatma's been coming. This is his 10th year anniversary. А Читаратма Прабху уже 10 лет приезжает сюда. Это тоже юбилейный год для него. Russia. How long have you been coming to Russia? 7 years? This is his 7th year. А для Бадахари Прабху это его 7-й год. And Hare Krishna. And we pray to Lord Nrsingadev to protect us so we can come back for many years more. И мы приносим свои молитвы Господу Нарисимхадеву, чтобы мы смогли как можно дольше приезжать к вам, чтобы Он защитил нас. Yeah. In a couple of days I'm going to have my 70th birthday. И через несколько дней мне будет исполниться 70 лет. У меня будет день рождения. Wow. So today I'd be very honored to speak some Krishna Katha with all of you. И сегодня я подготовился для того, чтобы поговорить с вами о Кришне. Будет Кришна Катха. I didn't really pick a verse today, and I didn't have much time to prepare, but I just opened the book, and we'll start from that verse. Whoa. Okay. И у меня не было времени, чтобы тщательно подготовиться или хорошо подготовиться к этой лекции или выбрать какой-то стих, поэтому я просто открыл эту книгу и случайно наткнулся на этот стих. Он мне очень понравился. It's from the Mangalacharanam. И это стих из Мангалачаранам. And it's also quoted in Chaitanya Charitamrita Adi-lila 1:16. И также этот стих цитируется в читании Чаритамрите Ади-лиле 1:17. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrindam. Divyad Vrindaranya Kalpa Drumada Srimad Ratnagara Simhasana Shto Srimad Radha Shila Govinda Devo Prishtalabi Sevimano Shmarami. You have that? No. CC Aди-lila? Yes. 1:16. First chapter, verse 16. Okay.
I meditate upon Shri Shri Radha Govindadev, who are seated in a dwelling of jewels, beneath a desire tree on an effulgent throne in the supremely beautiful pleasure pastime forest of Vrindavan, where they are always being served by their confidential associates, the Sakis, headed by Lalita and Vishaka, and the Manjaris, headed by Rupa and Rati. И вот тут вот перевод, он немножко другой, почему-то в русском варианте. Во Вриндаване под древом желаний стоит храм из самоцветов, где на сверкающем троне восседают Шри Рада Говинда, и им служат их самые доверенные слуги. Я с глубоким смирением склоняюсь перед ними. There's no purport. И нет комментария к этому стиху. Кришна, помоги! Omangyantimirandasya ginangara shalakaya chaksulmilitam jena tasmai si gurave namaha Shri Chaitanya manobhistam stapitam jena bhutale swayam rupa kadamayam dadanti sva padantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So what to say? И что же я должен сказать? This verse, which is found in the Chaitanya Charitamrita and Surasa as part of the Mangalacharanam, gives us a very detailed description of the spiritual world. И этот стих, который мы видим в читании Чаритамрити, он дает нам детальное описание духовного мира, а также он используется при мангалачарном произнесении. By revealing the spiritual world in the Vedic scriptures, it's meant to be an impetus for us to want to go home back there. И когда мы читаем описание духовного мира, мы должны вдохновляться этим описанием и хотеть вернуться туда. Just like when you have a vacation, not you, but someone has a vacation, they go to a travel agency, and on the desk there's many brochures, and they go through the brochures, and by reading about a particular place, it awakens in them a desire to go there for 2 or 3 weeks. И, например, как вы или просто обычные люди, перед тем, как отправиться в отпуск, они приходят в туристическое бюро, рассматривают разные предложения, брошюры, которые описывают уникальные места, и, глядя на картинки, вдохновляются, чтобы туда поехать. So we know from our philosophy that our goal, as Prabhupada said, back home, back to Godhead. И наверняка вы слышали нашу философию, и вы знаете, что Прабхупада напоминает нам о нашей цели — вернуться назад домой к Богу. But to awaken our desire to go there and to maintain our desire to go there and to achieve that destination, we have to regularly, day by day, hear the glories of the spiritual world. Но для того, чтобы пробудить желание, а также поддерживать его и развивать, чтобы развить это желание и вкус вернуться назад домой к Богу, мы должны каждый день слушать шастры. We have plenty of experience of the material world. Потому что каждый день мы ежедневно получаем большое количество опыта материального. If you haven't yet got enough experience, you can read Bhagavad Gita, and Krishna describes the material world in very simple terms. He says, Dukkalayam ashashvatam. What is it? It's a temporary place. What else? It's full of suffering. Bas. That's it. И если вам не хватает своего личного опыта, то вы можете прочитать Бхагаватам, где Кришна очень просто описывает этот мир. Он говорит, что он временен и полон страданий. So then you make a choice. И после этого вы делаете свой выбор. We come to many crossroads in our lives where we have to make choices. Мы часто с вами приходим на перекресток дорог, на котором мы должны сами принимать решение, куда двигаться. Many of my students are now, well, they've graduated from university, and they're saying, "What should I do now, Gurudev?" И у меня есть ученики, которые, закончив университеты, подходят ко мне и просят наставления, что делать нам сейчас, Гурудев. We have this choice or that choice. It's a crossroads, and life is all about making the right choices. Потому что для них это время, это тот перекресток, когда им придется сделать свой выбор, свое решение.
And then you meet your life's companion, you meet your spouse, your husband or wife, and you think carefully, and then you make a decision, and you enter into that relation for the rest of your life. А затем вы встречаете спутника жизни, своего будущего супруга или супругу, и очень тщательно вы обдумываете перед тем, как принять это решение, потому что эти отношения, хотелось бы, чтобы они длились целую жизнь. And then shall we have children? А после этого к нам приходят дети. Yeah, we want children, but they're expensive. I think each child, by the time they graduate from university, they cost about $200,000. I'm not trying to think it in cold mechanical terms, but they cost money. И затем мы хотим детей, хотя дети это дорого. По подсчетам, к тому моменту, когда ваш ребенок закончил университет, он обошелся вам где-то в $200,000. So life means we come to many crossroads, and we're obliged to make choices, and we think very carefully about the choices because they affect the outcome of our lives. И наша жизнь состоит из того, что мы идем по дороге и подходим к перекресткам, где нам необходимо делать наши выборы, и от нашего выбора зависит наше будущее. But what's the biggest choice? Но каков наш самый большой выбор? Shall I follow the material path, or shall I follow the spiritual path? Он заключается в том, следует ли мне идти материалистичным путем или духовным. In Sanskrit, that's called nivritti marg and pravritti marg. Nivritti marg means the path of sense gratification, cheap thrills, and the path of pravritti marg means some penance and some austerity in order to achieve an eternal goal of prema, love of God, by which I can go back to the spiritual world. You've got basically two choices. И в жизни у вас всего два выбора на самом деле. Это неврити марк или паврити марк. То есть неврити марк — это когда вы идете и наслаждаетесь этим материальным мире, а также есть выбор, когда вы совершаете тапасию, занимаетесь духовной практикой и таким образом духовно прогрессируете. There's a Christian jingle, like jingles they have on radio stations, little things they say. There's a jingle in Christianity. You take the high road, I'll take the low road. You'll go to heaven and I'll go to hell. И есть такой слоган, который они часто используют на радио, или такая речевка. И, например, у христиан она такого рода: я пойду по высшей дороге, ты пойдешь по низшей дороге, я попаду в рай, а ты пойдешь в ад. So we have experience of material life. И у нас у каждого есть опыт материальной жизни. And we're being introduced to spiritual life by the grace of Guru and Gauranga. They're opening up a whole new world. А по милости Гуру и Гурангу перед нами открылся весь доступ к духовному миру. Нас представили духовному миру. To the world. Нас представили этому миру. And what is that world? What is it like? Oh, well, in the spiritual world, every word is a song, every step is a dance, and there's a Hare Krishna festival every day. А каков он, этот духовный мир? В духовном мире каждый шаг — это танец, каждое слово — это песня, и там фестиваль Хари Кришна каждый день. It's eternal, Он вечен, full of knowledge полон знания and bliss. и блаженства. Okay? So you compare it to the world we live in now. И вы можете сравнить его с этим миром, в котором мы с вами сейчас живем. Is this world eternal? Этот мир, он вечен? No way. Нет. Every living entity is born, he grows, he expands himself as family members, he dwindles, and he dies, the body. Потому что любое живое существо в этом материальном мире, оно рождается, растет, потом вырастает, распространяется в форме своих родственников, потом увядает и умирает. And that's if you live long enough to go through the whole process. И это произойдет с вами только если вы будете достаточно долго жить, чтобы пройти все эти процессы. You might die in the womb. Потому что вы можете даже умереть в утробе. So it's not eternal. И здесь жизнь не Is вечна. it full of knowledge? Полна ли она знаний? Who comes out of the womb? А кто обычно выходит из чрева? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. No, What does that mean? It doesn't mean anything. It means I'm frustrated. И когда ребенок, он выходит из чрева, то он, как правило, кричит. Это ничего не значит, это значит, что он расстроен. And what knowledge we get, it's relevant up until the time of death, then bus finished.
И какое знание вы обретаете? Даже если вы обрели какое-либо знание, то оно все заканчивается в момент смерти. Knowledge is required, but you can't take your master's degree, your PhD degree with you when you die. You leave it behind, that little paper, you know, your grandkids, they look at it on the wall, and hey, Grandpa was a PhD. You know? Maybe now he's a bug somewhere. И даже если вы защитили докторскую диссертацию или преуспели в какой-то науке, то после смерти это никому не нужно. Возможно, эту грамоту повесят на стену, и ваши внуки скажут: «О, ну дедушка был вон какой разумный, а может быть этот дедушка уже переродился в какого-нибудь жука». And bliss? А блаженство? Eternal, full of knowledge, and bliss? Bliss? И вы называете это блаженством? Prabhupada one time he described happiness in this world. What is it? Someone's banging on your head and they stop. Ah, now that's happy. What? Happy is the cessation of pain. The pain goes away. Now I'm happy. Oh, I'm blissful now. Hello? И Прабхупада, описывая счастье в этом материальном мире, говорил, что такое счастье тут? Это кто-то постоянно долбит вас по голове, он на какое-то мгновение перестал, и вы думаете, что да, вот это истинное счастье, когда тебя не бьют по голове. Okay, we won't be fanatic. There's some happiness in the world. Но, возможно, не надо быть настолько фанатичными, и мы можем подтвердить, что какое-то счастье тут есть. But not enough to satisfy the thirst, the hankerings of the soul. Но этого недостаточно для того, чтобы удовлетворить жажду нашей души. What is real happiness? Каково же истинное счастье? Real happiness isn't, you know, metal coins and paper money and fast cars. Real happiness is actually boils down to love. И истинное счастье не заключается в каких-то золотых монетах, деньгах или каких-то материальных благах. Оно заключается в том, что хочет наша душа. If you have everything in the world, you're the 1% who has, you know, everything in this world, but you don't have someone to share it with. A wife, a husband, some children, some friends, some neighbors. You're just in your room, alone with all your stuff. You can't be happy. А душа хочет любить. Даже если у вас будет все на этом свете, но у вас не будет с кем этим поделиться, то вы не будете счастливы. But if you have nothing but the shirt on your back, but you have an adoring wife, a caring husband, grateful children, helping neighbors, you may have nothing, but if you have love, TK Acha, we say in Bengal, TK Acha, it's enough. Sort of. И даже если у вас ничего нет, но рядом с вами любящая жена, послушные дети, доброжелательные соседи, то не имея никаких материальных благ, вы будете счастливы, как мы говорим на Бенгалии, это тики-ача, то есть этого вполне достаточно. But in the end, it's a cruel, cruel world. Но помните о том, что это жестокий мир. Sadhus are meant to speak frankly, no, you know, making it all gushy, lovey. No, sadhus are it's a cruel world, because in the end, everything's taken away from you. И саду, они предназначены для того, чтобы напоминать нам о жестокости этого мира. Они тут не для того, чтобы раскрашивать его в разноцветные краски. Они точно напоминают вам, что в конце у вас все заберут. So what do? Everyone wants to love, and everyone wants to be loved. А что же нам делать? Каждый из нас хочет любить и быть любимым. Where do we repose our love? А где же мы обретаем эту любовь? Govindam Adipurusham Tamam Bhajami. Govindam Adipurusham Tamam Bhajami. Govindam Adipurusham Tamam. Krishna's form, what is it? Krishna's form is Satchidananda Vigraha. И форма Кришны, она Саччитананда Виграха. Satchidananda Vigraha means his form is eternal, full of knowledge and bliss, and he has all the qualities desirable, and therefore he's described as the all-attractive person, and he's the perfect lover. И Господь Кришна, Он обладает всеми качествами, и это тот, кого мы по-настоящему ищем. So, you compare the material world to the spiritual world and make your choice.
И вы можете сами сделать этот выбор, сравнивайте материальный и духовный мир. Krishna says, one who reads this Gita, Bhagavad Gita, the philosophy, he worships the Lord with his intelligence. И Кришна говорит, что если вы читаете Бхагавад-гиту, то вы поклоняетесь Ему, задействуя свой разум. We're meant to utilize our intelligence. It's the gift of God, our intelligence. So we weigh, like you weigh a mango. This is a little green, this one's yellow with black spots on it. I'll take this one. И мы поклоняемся Кришне с помощью разума, который нам дает. И так же, как вы принимаете решение, перед вами зеленая манго, либо желтая с точечками. И смотря на них, вы делаете верный выбор, который из них слаще. So, when we hear verses such as we've heard today, и когда мы слышим такого рода стихи, beautiful verses about the spiritual world and the Lord and the devotees and their loving devotional relationships, it's a no-brainer. И когда мы слышим такие замечательные, привлекательные шлоки, которые описывают духовный мир или же преданных, взаимоотношения с ними, то у нас не остается сомнений. But unless you constantly water the plant will dry up. Но помните о том, что если мы не продолжаем постоянно поливать растение, то оно засохнет. So we have to constantly hear these glories of the spiritual world. The tattva we have to hear, dehinosmin yata dehe komanam, we're not the body, transmigration of the body. But we also have to lend an ear to the glories of the spiritual world to nourish the desire to get out of here and go back home. Therefore it said, by regular attendance in the Bhagavatam class and by rendering service to the pure devotee, all desires were fulfilled. И, конечно же, мы должны слушать татву и все о том, что мы не есть это тело и так далее, но одновременно с этим мы должны и слушать про красоту духовного мира, таким образом поливая наше желание вернуться в этот прекрасный духовный мир. And Prabhupada said in a lecture I heard a couple months ago, he said, regarding this, the revelations of the spiritual world, he said we should be captivated by that knowledge. И Шрила Прабхупада, когда он писал о духовном мире, он описывал его и говорил, что он должен восхищать нас и завораживать нас. Just like right now, the whole world is captivated by the movie called Avengers. Avengers. И Мстители? Good girl, you don't even know what it is. Что это? It's a movie. И этот мир на данный момент сейчас пристально следит за каким-то очень знаменитым фильмом. Avengers. How many of you have heard of the movie Avengers? Поднимите руки, кто из вас знает. It's English movie. It will come to Russia and spoil everything very soon. Это английский фильм, и он скоро будет тут в России, так что уже есть он в России. It's a series of movies that's been concluded in this movie because Iron Man dies and who, you know, Iron Man dies and Superman lives or something. I don't know. И там сейчас кульминация момента, потому что какой-то железный человек погибает, и что-то там еще важное происходит. All of America's, you know, it's the movies brought in more money than any movie in history. И вся He knows Америка. $1 billion. He knows that. How do you know that? И вся Америка пристально следит за этим фильмом, потому что он собрал большее количество просмотров и денег, это около $1 миллиарда. Our Prabhupada says no. We should be captivated by information of the spiritual world. Но Шрила Прабхупада говорит нам, что нет, не на это надо обращать внимание, мы должны быть завороженно следить за тем, что происходит в духовном мире. It all begins in Bhagavad Gita. И все это начинается с Бхагавад-гиты. Bhagavad Gita, it's like hors d'oeuvre, we say in English. You know, before the main meal, they give you some peanuts and some apple juice, and you get your digestion going. Then when they bring the big meal, И, например, в то время, как вы обедаете, а вам сначала предлагают аперитив, это небольшие блюда для того, чтобы разжечь огонь пищеварения. И тогда вы уже готовы принять основное блюдо. So in Bhagavad Gita, there's some little tidbits, there's some little hors d'oeuvres, there's a few description of that world beyond this world. Parastasmatu bhavanyo vyakto vyaktat shanatana. That eternal realm, there's some information. Oh, wow,
that is amazing. И в Бхагавад-гите как раз есть такое небольшое упоминание для того, чтобы разжечь наш интерес к духовному миру. Для того, чтобы, прочтя его, мы подумали, что да, мы хотели бы отправиться туда. Это удивительно. Натад башите шуро, на шашнако, на павака, яд катва на нивартанте, tad dhamma paramamama. That supreme abode of mine is not illuminated by the sun or moon. И там пишется, что эта верховная моя обитель не освещается солнцем либо луной. Nor by fire, nor by electricity. Она не освещается ни огнем, ни электричеством. And then those who reach it never return to the material world. И тот, кто достигает ее, никогда не возвращается в материальный мир. Who wants to go there? Кто хочет отправиться туда? In the spiritual world, there's no need for sunlight. Why? Because everything is of a self-effulgent nature. А почему в духовном мире нет необходимости в дополнительном освещении? Потому что все вокруг светится само. Everything has a natural shine to it. И все в духовном мире обладает естественным сиянием. I've said many times on this trip, Prabhupada said that the soul itself is more brilliant than 10,000 suns rising simultaneously. И Шрила Прабхупада не раз рассказывал нам, что свет души больше, чем 10 тысяч солнц, всходящих одновременно. And that the ground in the spiritual world is not just made of ordinary dust, it's made of chintamani, transcendental touchstone. И земля духовного мира, она не создана из простой почвы, потому что вся земля — это камень чинтамани, это драгоценный философский камень. And if we read the Krishna book, which is a summary of the 10th canto, А если мы прочтем «Источник вечного наслаждения», который является сборником рассказов 10-й песни, и там есть описание дворцов Двараки. And there's no electricity, there's no lights, no neon lights. No, it's all illuminated by beautiful jewels. The whole inside is made of jewels, and they're self-effulgent. И все стены этого дворца, они украшены драгоценными камнями, которые так сильно сияют, что во дворце больше нет никакого другого освещения. So that's a little hint. So then, after Bhagavatam Prabhupada said is the ABCs, and XYZ, Grantara Srimad Bhagavatam, 18,000 shlokas. И дальше, после того, как мы Бхагавад-гиту прочитали, мы начинаем читать Шримад Бхагаватам. And then we have our Goswamis, who are residents of the spiritual world, who are in themselves manjaris, or the eternal servants of Srimati Radhika in the spiritual world. They come down and they say, hey, you want to know? This is what it's like. And you go, wow, I really want to go there. А также мы читаем литературу, которую оставили нам Госвами. Госвами — это непосредственные участники или жители духовного мира, маленькие манджари, помощницы Шримати Радхарани. Когда они приходят сюда, они с радостью рассказывают нам о великолепии духовного мира, вдохновляя нас вернуться туда. Rupa Goswami, in his Shtavamala, gives a very beautiful description of the spiritual world. И Рупа Госвами в своей Ставамале дает прекрасное описание. I meditate on that Lord Damodar, whose dark bodily luster is millions of times more beautiful than the lotus flower, whose brilliant yellow silken garments rebuke the radiance of golden kumkum, whose residence in Vrindavan Dham, whose chest is beautified by a swinging Vaijayanti garland, and whose splendorous left hand rests upon the right shoulder of Srimati Radharani. Я медитирую на Господа Дамодару, темное тело которого сияет, подобно в миллионы раз лучше, чем прекрасный голубой цветок лотоса. Его сверкающие желтые шелковые одежды превосходят своим сиянием золотой кункум. Он проживает в Шри Вриндаван-дхаме, а его грудь украшена прекрасно с ниспадающей гирляндой в Вриджаянте. И его прекрасная левая рука лежит на плече у Шримати Радхарани. Okay, who wants to go there? И кто хочет отправиться туда? Who wants to go to Thailand? А кто хочет в Таиланд поехать? I said Thailand. Я сказал в Таиланд. Кто хочет поехать? We want to go to the spiritual.
Unfortunately, at the moment, we still maintain some attraction for this world. Но, к сожалению, на данный момент мы все еще имеем определенную привязанность к материальному миру. Sorry. Простите. We've been here a long time. It's hard to let go. Потому что мы с вами тут были очень долгое время, и очень тяжело от этого отказаться. Our mind won't let us go. Даже наш разум, он говорит нам оставить все, но наш ум не соглашается. We have a saying in English, old habits die hard. И в английском есть такая пословица, что старые привычки мы можем бросить с трудом. So we're attracted to the reflection. И мы очень привязаны к этому отражению. Prabhupada said this material world is a perverted reflection of the spiritual world. И Шрила Прабхупада говорила о том, что этот материальный мир является извращенным отражением духовного мира. So if you take a mirror, you can capture the sun in the mirror. You get a reflection. Sometimes you can. We learn in the Boy Scouts. You take a mirror and you catch the sun, and the reflection goes onto the leaves. You can start a fire. И когда я был бойскаутом, нас учили, что, например, в зеркало ты можешь поймать изображение солнца, его луч, и таким образом поджечь траву или костер. But does the reflection ever represent the original thing? Но разве изображение в этом стекле является истинной изначальной вещью? It may be very powerful, but does the reflection in the mirror equal the sun itself? Конечно же, оно тоже может обладать каким-то могуществом, но разве отображение в зеркале равнозначно силе самого Солнца? No. So when Krishna says this world, for all it is a perverted reflection, that means, wow, the spiritual world must be something pretty amazing. И если Кришна говорит о том, что этот мир является отображением духовного мира, то мы можем подумать, что наверняка духовный мир — это что-то удивительное. But Maya Devi, who's a servant of the Lord, her thankless task is to keep us in this material world. So she convinces us, no, this is very nice. Но Майя Деви, которая является верной служанкой Господа Кришны, ее задача заключается в том, чтобы надолго оставить нас здесь, убеждает нас, что это не так. She cheats us. Она обманывает нас. We buy the what would you say, the cheap, the imitation product. И мы покупаемся на такую дешевую имитацию. I'll reveal something. И я кое-что вам открою. Charan was always telling me, why don't you wear that nice pair of pants you had and nice shoes and that slick coat you had and tie? Why don't you wear that? You just always come in the same pants and t-shirt. И Читаратма Прабху часто, обращаясь ко мне, задает мне вопрос: а почему ты не носишь вот все твои очень привлекательные, хорошо отглаженные штаны, пиджак, галстук? So one lady, I had the stuff out in Warsaw. I was going to come in those clothes, but the lady was ironing my shirt. She was like really tired. She fell asleep, and she burned a hole in my shirt. It looked like that, like a little boat. I had to go buy a new shirt. И я хотела уже было одеть настоящий пиджак, но потому что он у меня есть в Варшаве перед тем, как сюда прилететь. Но одна из слуг, она гладила его и таким образом прожгла. Она задремала, прожгла дырку на моей рубашке, и это по форме напоминало лодочку. Поэтому мне пришлось идти покупать новую рубашку под пиджак. So all those things were gifts by my Chinese disciples. They bought those things for me in Shanghai. И я помню, что все, что я носил на тот момент, было куплено мне моими учениками из Китая, Шанхая. I had to get a matching shirt, something really nice, so I don't know very much about that stuff. I like saffron and saffron and saffron. Я привык носить шафран, поэтому я немного понимаю в этой повседневной одежде, но я понимал, что мне необходимо купить что-то достойное, что подходило бы к этому пиджаку. So I asked Guru Kripa, I phoned up Guru Kripa, I said, Guru Kripa, I want to get a good brand shirt to match the clothes. So he gave me a brand. He said, Pierre Cardin. И тогда я обратился к своему слуге Гуру Крипе и объяснил задачу, что мне необходимо под свой пиджак подобрать достойную рубашку. И он сказал, что мне подойдет бренд Pierre Cardin. So we went into town, Rasa Kendra and me, and I said, I don't want to spend too much money. И я и мой слуга Расихендра Прабху, мы отправились в город, и я ему сказал, что я не хотел бы много тратить на эту покупку. So we went to a thrift store, and I said, do you have Pierre Cardin? The guy looked at me like, what?
He must say, this guy must be an idiot. He's asking for Pierre Cardin. И мы пошли в очень простой магазин, и там я его спросил, есть ли там рубашки Пьер Карден. И продавец очень удивленно на меня посмотрел, наверное, думал, что я не в себе, раз пришел в этот магазин и требую рубашки Пьер Карден. So he went, yes, we have Pierre Cardin. Yes, we have so many Pierre Cardin shirts. И он сказал, да, конечно, у нас есть Пьер Карден, почти каждая рубашка у нас тут от Пьер Кардена. It was actually true. We went to the shirt section, and the label, it said Pierre Cardin. И мое удивление было потом, когда я пришел все-таки в то место, где продавались эти рубашки, и там на самом деле на каждой рубашке было написано Пьер Карден. So then I bought the shirt. И я купил эту рубашку, And I brought it home. принес ее домой. And I showed it to a Guru Kripa, and Guru Kripa said, that is not Pierre Cardin. И показал эту рубашку своему слуге Гуру Крипе, он сказал, нет, это точно не Пьер Карден. So I went online and I compared the shirt. They looked the same. He said, it's an imitation. It is not. And I said, if I wear that in front of Chaturapma, he's just going to laugh and laugh and laugh. So I left it behind him. И тогда мы залезли в интернет, посмотрели на сайте и поняли, что это имитация, что это не настоящий Пьер Карден. И я подумал, чтобы не расстраивать Чатуратму Прабху, который точно повеселится надо мной, если я надену имитацию, я решил вообще больше не носить костюм. So we think we're here in the material world. It's so nice. It's so wonderful. But it's a cheap imitation of Pierre Cardin. И мы думаем, что мы вот здесь, в материальном мире, мы наслаждаемся, так все здорово, но на самом деле это дешевая подделка, подобная подделке Пьер Карден. When we forget Krishna, then we think this material world is something wonderful. И как только мы забываем про Кришну, мы начинаем думать, что этот материальный мир что-то чудесное. And we fall out of love with Krishna. We fall into love with the material world. We replace that love of Krishna with the love for something in this world. И мы таким образом забываем, как это любить Кришну, и влюбляемся в что-то нестоящее. Just like a couple of years ago in Vrindavan, I saw a monkey in a tree, a mommy monkey. И несколько лет тому назад я увидел обезьяну на дереве во Вриндаване. And a dog, a mother dog had given birth to some puppies at the bottom of the tree. А под этим деревом собака родила щенят. So I could see that it was mating season, or it was giving the birth season. So all the female monkeys had babies, but this mother monkey, she didn't have any babies. И это была весна, пора потомства, и у всех обезьян были свои детеныши, но у этой обезьяны не было детей. So I saw her for a few days. I was looking out the window. She jumped down off the tree and she grabbed a puppy, and she took it to the top of the tree, and she tried to nurse the puppy. И я наблюдал за ней, и, к моему удивлению, она спустилась с этого дерева, схватила в свои лапы этого щенка, поднялась наверх и, прижав его, стала его кормить. And she kept that puppy for, as long as I saw her, a couple of weeks. She always had the puppy jumping around. All the other little baby monkeys are holding on to their mommies, right? She's like holding, jumping here. All the monkeys are looking at like, you're weird. You're like, weird. What kind of baby do you have? It's cute, my baby. И несколько недель подряд я наблюдала за тем, как она прыгает с дерева на дерево, в охапку схватив своего ребенка-щенка. И все другие обезьяны очень возмущенно на нее смотрели, потому что щенок иногда лаял. Они не могли понять вообще, какого рода обезьяна у нее в руках, но она очень его любила. So we laugh, but we're laughing at ourselves. И, возможно, мы смеемся, на самом деле мы смеемся над собой. Because we've replaced the object of real love, Krishna, with the so-called, might be a little strong here, family members and friends and compatriots. We're giving our love here. Our love is actually meant to be given to Krishna. И мы заменили свою истинную любовь к Кришне тем, что мы окружили себя членами своей семьи, родственниками, детьми. И, возможно, это прозвучит жестко, но мы променяли свою истинную любовь на иллюзию любви в этом мире. Of course, if our wife and our husband and our family members and friends and countrymen are all devotees, that's different because in their association only we can obtain love for Krishna. И, конечно же, это не распространяется на тех, у кого преданы родители, дети, жены, мужья, потому что мы можем прогрессировать и развивать свое знание Кришны только в обществе преданных. So how to get free from this illusion, how to get free from Maya's
grip on us. А каким же образом освободиться из этой иллюзии и выбраться из хватки майи? You can ask her to let go. Вы можете просто попросить ее отпустить вас. Well, she's a devotee. Она преданная. She likes devotees. Она любит преданных. You ask devotees to do favors for you. И наверняка вы спрашивали преданных когда-то вам You помочь. want to go to Vrindavan, so you ask someone, to take care of your house, your apartment while you're gone. Sure. Yeah. И, например, вы отправляетесь в Вриндаван и просите кого-то из преданных присмотреть за вашей квартирой, и они соглашаются. You ask a friend, can you lend me some money? И, например, вы хотите что-то купить, у вас не хватает средств, и вы просите взаймы. You ask devotees for help. That's what we do. We help each other. И, возможно, вы кому-то подходите и просите быть вашим старшим наставником. Преданное общество преданных для того, чтобы общаться и просить друг друга о чем-то. Maya's a devotee. И Майя — это преданная. She has this service of keeping everyone bewildered, but she's a devotee. У нее есть это служение, она старается, чтобы мы She's все были в actually an expansion иллюзии. of Purnamasi, Yoga Maya, in the spiritual world. That's why she's so powerful. Но на самом деле это экспансия Пурнамаси, йога Майя в духовном мире, поэтому она настолько могущественна. So, of course, we're appealing to Krishna. We can also appeal to Krishna's devotees. И, конечно же, мы должны обращаться к Кришне, но также мы должны обращаться к преданным Кришны. So you can ask Maya, please let go. И I want to serve Krishna. Can you just let go? Lift up the curtain of illusion? Why not? She's a devotee. И вы можете обратиться к Майе и сказать, что послушай, пожалуйста, отпусти меня, приподними свою вуаль или занавес иллюзии, чтобы я смог по-настоящему служить Кришне. And that's confirmed by Bhaktivinoda Thakur. И это подтверждает Бхактивинод Тхакур. He wrote a poem, he wrote a prayer addressing Maya to let go. Please, let go. I want to serve Krishna. I don't want to be an illusion. Он написал молитву, обращенную к йога Майе, с просьбой о том, чтобы она отпустила его, и он не был в иллюзии. I'll teach you the prayer and you can learn it. И я хочу научить вас этой молитве. Please repeat after me. Пожалуйста, повторяйте за мной. Kula Devi, Yoga Maya, Mora Kripahari, Avarana, Sambaribe, Kabe, Vishvadari. O Yogamaya, when will you show mercy to me by lifting up the curtain of illusion? О йога Майя, когда ты прольешь милость надо мной и приподнимешь занавес иллюзии, With which you cover the universe in your external form as Maya Devi. которым ты покрываешь эту вселенную, являясь в своей внешней форме Майя Деви. You are known as Kula Devi, Ты известна как Кула Деви, the traditional worshipable goddess of all Vaishnava sampradayas. Ты та, которая традиционно, это ты та богиня, которой традиционно поклоняются все вайшнавские сампрадаи. Kula Devi Yogamaya Mora Kripahari, Avarana Sambaribe, Kabe Vishvadari. O Yogamaya, when will you show mercy to me by lifting up the curtain of illusion with which you cover the universe in your external form of Maya Devi? You are known as Kula Devi, the traditional worshipable goddess of all Vaishnava sampradayas. О йога Майя, когда же ты прольешь на меня свою милость и приподнимешь занавес своей иллюзии, которым ты покрываешь всю эту вселенную своей внешней формой Майя Деви. Ты известна как Кула Деви, и традиционно тебе, о богиня, поклоняются все вайшнавские сампрадаи. Tomorrow we're doing initiations. Maybe we'll give the name Kula Devi. И завтра мы даем инициацию, и, возможно, кому-то достанется это красивое имя Кула Деви. Then after Maya lifts the curtain of illusion, in other words, after she frees you from your material desires by her mercy, you can ask her for something even better. И когда Майя приподнимает свой занавес иллюзии, и вы освобождаетесь от материальных желаний, вы можете попросить ее о следующем. She takes away the illusion. Now you're free to serve Krishna. Она освобождает вас от иллюзии, и теперь вы готовы служить Кришне. It's called anartha-nivriti. You practice Krishna consciousness till the heart becomes clean, and then the seed of pure devotion for Krishna begins to sprout. И таким образом эта стадия анартха-неврити, это тот момент, когда ваше сердце очищается, и после этого росток бхакти может спокойно расти. So after she frees you from the shackles of attraction to this world, you can fold your hands
and ask her for something even better. И после того, как она освобождает вас от иллюзии привлеченности этим материальным миром, вы можете сложить ладони и попросить ее о чем-то большем. She has many forms. Maya Devi, Durga. She's also, Katyayani is also an expansion of Durga. И она приходит в разных формах. Майя Деви, Дурга, Катяяни. So then you can approach her and say, Ma. И после этого вы можете обратиться к ней и назвать ее «О Мать». Katyayani Mahamaye Mahayogini Adishwari Nanda Gopa Shutam Devi Upapatime Kurute Namaha. This is a very deep Gaudiya Vaishnava prayer on the tip of the tongue of all Rasik Bhaktas. И это очень сокровенная молитва всех Гаудия Вайшнавов и Расика Вайшнавы. Они всегда хранят ее на кончике своего языка, они повторяют ее. O Goddess Katyayani, О богиня Катяяни, O great potency of the Lord, о великая потенция O you энергии who possess Господа, great mystic powers, о та, которая обладает великим мистическим O совершенством, mighty controller of all, о божественная та, кто контролирует все. please make the son of Maharaj Nanda my husband, or some say lover. I offer my obeisances unto you. И пусть сын Махараджа Нанды станет моим возлюбленным или супругом, разные бывают переводы. Я приношу свои поклоны тебе. You can ask her. Вы можете попросить ее. We're meant to follow in the footsteps of great devotees, and the greatest devotees of all are the residents of Vrindavan. And of all the residents of Vrindavan, the gopis, the cowherd girls, they're the best. И мы следуем по стопам великих преданных, и великие преданные, величайшими преданными являются жители Враджа, а из жителей Враджа самыми преданными являются гопи Враджа. So please repeat. Поэтому повторяйте за мной. O Goddess Katyayani, О богиня Катяяни, O great potency of the Lord, о могущественная энергия Господа, O possessor of great mystic powers, о обладающая всеми великими совершенствами, O mighty controller of all, о всеконтролирующая, please make the son of Maharaj Nanda my husband. пусть сын Махараджа Нанды станет моим супругом. I offer my obeisances unto you. Я приношу тебе мои поклоны. So you can memorize 2 prayers, and then you're done. Yeah. Out of the material world into Vrindavan. И таким образом я показываю вам путь. Запомнив 2 этих стиха, вы можете отправиться из этого материального мира сразу же в духовный. Of course, very, very, very strictly speaking, there are Gaudiya Vaishnavas who don't want to make Krishna their husband. They want the Parakiya rasa. They want the unwedded rasa with Krishna. But that's a subject matter which is beyond my depth of being able to speak on. Я сейчас не могу об этом говорить, но если смотреть на эту ситуацию глубже, то Расика Вайшнавы, Гаудия Вайшнавы, они предпочитают поклоняться отношениям Рады и Кришне как паракия раса, то есть любовь между возлюбленным. Но это очень глубокая тема, я не буду об этом сегодня говорить. They don't want to be Krishna's wives, they want to be Krishna's girlfriends. But this is something very deep and extremely transcendental, nothing mundane. И они не хотели бы быть супругами Кришны, они хотели бы быть его вечными возлюбленными, но это очень трансцендентная тема, и она не может быть понята нашим материальным сознанием. But this is the goal we have to remember. Но это наша цель, и мы должны о ней помнить. What are we here for? Для чего мы тут? We're here to develop love for Krishna. Мы тут для того, чтобы обрести любовь к Кришне. For Radha and Krishna, we have to keep that Eke Kudunandan, have to keep that goal in mind, just like a sailor on the ocean. He's going here and he's going there, but he's always checking his sextant, this old instrument they use, to make sure that the boat is going to the goal and doesn't get distracted. И это подобно тому, что мы не должны терять свою цель. Так же, как капитан корабля, он плавает по всему морю, но он точно видит в определенный прибор свою цель. Это то, что ведет его к конечному пункту назначения. Because nothing but that love, you won't be satisfied until you're reconnected to Krishna in one of the 4 or 5 rasas or loving relationships. You will not be happy.
Вы никогда не будете счастливыми до того момента, как вы не воссоединитесь с Кришной в одной из этих 4-5 расах. Вы никогда не обретете полного счастья тут. And the intrinsic nature of the soul, the Atma, is to be happy. That's how God created us. Just like you procreate, you make children, and you want the children to be happy. И естественное состояние души, атмы, это быть счастливым, это так, как нас создал Господь. Он создал атму для счастья, так же, как вы рождаете своих детей, вы хотите, чтобы ваши дети были счастливы. So aham bija pradapita. Krishna is the Supreme Father. And when He creates us, He wants us to be happy. И Кришна, Он является Верховным Господом, и когда Он создает нас, Он очень хочет, чтобы мы были счастливы. But you can't be happy unless you're connected to Krishna, loving Him. Neither material sense gratification, neither mystic powers, or even liberation from this world. C'est pas suffit en français. C'est-à-dire, it means you cannot be happy with any of those things. You're only happy when connected with Krishna in a rasa, in a relationship. И ничего не доставит вам удовольствия и полного счастья, ни мистические совершенства, ни какие-то материалистичные достижения. Вы будете счастливы по-настоящему только если вы будете соединены любовью с Кришной, вы испытаете расу в отношениях с Ним. In the early years when I was preaching, especially in Europe, it was hard for people to grasp that idea. И в тот момент, когда в Европе я проповедовала людям, им было очень тяжело понять то, о чем я говорю. So I used to give an analogy. И я старался привести какую-либо аналогию. At the Sunday feast, and it usually worked. И, как правило, на воскресном пиру я говорил им следующее, это помогало. I said, let's take the analogy that a little girl has gone shopping with her father. И я говорила о том, что давайте подумаем о том, что маленькая девочка отправляется за покупками с отцом. They're walking down the busy street just like yesterday here in St. Petersburg. There were thousands and thousands of people on the street. I'd never seen St. Petersburg like that. Just thousands, like ants. Everywhere there were people. И, например, вчера на улицах Санкт-Петербурга я встретил толпы людей. Их было такое огромное количество. Это было подобно, как все вышли из своих муравейников. So let's say she's walking with her father, holding his hand, or going shopping. И, например, она со своим отцом держится за руку и идет за покупками. She gets separated from her father, and the flow of the people takes her to the back and farther down the street. And Papa! И в большой толпе она вдруг отсоединяется, теряет его руку, толпа закручивает ее, и она полностью теряется и кричит «Папа!». Have you ever seen a child separated from their parents at a big function? Вы когда-нибудь видели, что происходит с детьми, когда они теряются на каком-то фестивале или мероприятии? It's just heart-wrenching. И Папа! Мама! И вы знаете, как сильно они кричат, и, как правило, они зовут родителей. Это разбивает сердце. Father's way down the street. И даже если отец где-то далеко по улице идет, a good Samaritan comes. И приходит тот, кто спасает. Oh, little girl, stop crying. Добрый самаритянин и говорит, что ой, девочка, не плачь. Buy ice cream. Пойдем, мы тебе сейчас сначала мороженое купим. They go to Baskin-Robbins. И они идут в Баскин-Роббинс. You pick any flavor you want. Можешь хоть что выбирать, любой вкус мороженого. Children love ice cream. Детки же любят мороженое. Папа! Но ребенку ничего не надо, папа. Oh, she wants her father. Он ничего не хочет. Okay, little girl. Across the street, there's a store that has beautiful dresses for little girls. Хорошо, пойдем на ту сторону дороги. Там есть магазин, там прекрасные платья для девочек. Open the door. Look, they're red, they're green. This one has butterflies on it. Papa! И смотри, какие хорошие тут и розовые, и зелененькие, и с бабочками. Но девочке нужен папа. You understand? Понимаете? And there's a toy store. А потом отправитесь Okay, look, в kid, you магазин just shut up, игрушек. okay? You can have any toy in this whole store. It's yours. И я тебе куплю вообще весь магазин игрушек, только не кричи. Papa. It goes on for a few hours like that. И это может происходить на протяжении нескольких часов. Nothing will satisfy her. Ничто не удовлетворит ребенка. All little girls love their daddies. Потому что все маленькие девочки больше всего любят своего Somehow отца. by destiny, they're outside and the father walks by. She runs to the Papa. She embraces. She's happy. It's the same thing with us.
the things of this world are not going to satisfy, doesn't compare to an intimate, loving relationship with God as a friend, as a child, or as a lover. Nothing, absolutely nothing compares to that loving relationship. And therefore, that's the main goal of life. И волей судьбы этот отец все-таки входит в тот магазин, девочка его видит и очень радостно бежит к нему обнимать его и кричит: «Папа!». Таким же образом, ничто в этом материальном мире, совершенно ничто, я вам точно об этом говорю, не удовлетворит вас, кроме ваших извечных отношений с Кришной. But it's not so simple as just running into your dad on the street. It takes time to reconnect with Krishna. Но это не так просто, как встретить своего отца где-то на улице. Это сложнее соединиться вновь с Кришной. We're trying. Мы стараемся. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama. Giba Jayo, Jayo Gora Chandra. We're doing prasadam. We're trying so many things like, wow, Pami, Krishna Pamagi. It's not working. И мы очень сильно стараемся, делаем все, что возможно, вкушаем прасад, проводим арати, молимся, но нам необходимо терпение. It takes time to repair a broken relationship. Потому что занимает время, если наладить какие-либо отношения после того, как они были испорчены. Bahirmukha, not Krishna's fault. We turned our face. In Prema Vivarta, it's described. We turned our face from Krishna, came to this world. He didn't send us here. It takes time to repair a broken relationship. You have to prove your sincerity. И в Према Виварте говорится, что это не была ошибка со стороны Кришны, это мы, те, кто в невежестве отвернулись от Него, это была наша ошибка. It takes time. If you haven't seen someone in many years, takes time to warm up the relationship, get back together, like, okay. You have to practice. И для того, чтобы наладить отношения, возобновить их, необходимо время, потому что если вы с кем-то поругались, то нужно время, чтобы сначала пойти поговорить, несколько сделать их более теплыми и потом развить их. Even if that person was your best friend. Даже если раньше эта личность был вашим лучшим другом. Rupa Goswami speaks about patience in Nectar of Devotion. И в нектаре преданности Рупа Госвами говорит о терпении. Just like a few years ago, I was in London. I was doing book distribution. И несколько лет назад я был в Лондоне, я занимался там распространением книг. It wasn't so long ago. I was doing a marathon in London, and lo and behold, down the street comes this tall, red-headed guy, and I thought, wow, I know him. И это был марафон, посвященный распространению книг, он длился недолго. И однажды во время Санкиртана навстречу мне подошел высокий человек, он был рыжий, и я подумал, кажется, я его знаю. Hey, Craig! И я позвал его. Is he here? Он что, тут? I said, hey, Craig! It's Brian! Hey, come on over here! I haven't seen you in 36 years. Actually longer. It was like 40 years I hadn't seen him. Крэг, иди сюда, это я, Брайан, я тебя не видел уже 40 лет. So he was changed, I changed, and he never seen me like this. И, конечно же, мы оба изменились, он поменялся, и я поменялся, он никогда не видел меня в этой одежде. I was looking at him like, wow, he looked at me like, whoa, looking at me like, whoa. И я был удивлен его увидеть, но он еще был более удивлен увидеть меня в этом виде. We were best friends. We did everything together since we were 5 years old. We played in the woods. We became football stars together, basketball, swim team. Anything. We were like that. And now it's like, hi, how you? И с 5 лет мы были с ним самыми лучшими друзьями. Мы вместе занимались плаванием, гуляли, играли, стали звездами футбола, баскетбола. So he said, look, let's sit down and have a cup. Go into a cafe and have a cup of coffee together. Но когда мы встретились, мы несколько засмущались, не знали, с чего начать. И он предложил, что давай, наверное, зайдем в кафе и выпьем по чашечке чего-нибудь теплого. So I said, okay, but I don't drink coffee. И я сказал, хорошо, но я кофе лично не пью. Okay, we'll have tea. Он говорит, хорошо, тогда чайку выпьем.
I don't drink tea, Craig. Я говорю: Грег, ну я и чай-то не пью. Okay, we'll have some pastries. I don't eat eggs, Craig. И он говорит: ну тогда немного выпечки съедим, какую-нибудь булочку. Я говорю: я яйца не ем. So it's a little uncomfortable, to get it back together again. И это было немного странно. Мы никак не могли найти общие точки соприкосновения. А что ж говорить о Господе? So we went to a cafe. И мы пошли в кафе. He kept looking at me like. Он продолжал на меня рассматривать. Ну и что вот тут у тебя, что у тебя там, это зачем? И потом он начал смеяться. He said, because I had a Bhagavad Gita, I showed him a Bhagavad Gita. И так как у меня в руках была Бхагавад-гита, я ему ее показал. This is the word of God. И я сказал: Грег, это Бхагавад-гита, здесь записаны слова Бога. Okay, it's the word of God. And I said, Он сказал: ну хорошо, слова Бога. I opened up, these are pictures of Krishna, the supreme personality of Godhead. He's blue, right? И я открыл ему изображение Кришны и сказал, что это верховная личность Бога. Он посмотрел, сказал: о, голубого цвета, отлично. I turned the page and there was the photo of Prabhupada. I said, "This is my spiritual master." А затем я перевернул страницу, и там была фотография Шрилы Прабхупады, и я сказал, что вот мой духовный учитель. And he shocked me. И он шокировал меня. He said, "Yeah, I know he's your spiritual master." Я знаю, что он твой духовный учитель. Like what? И я удивился, спросил: что? Что? Remember when we were in high school? Он сказал: что, ты разве не помнишь, когда мы были с тобой в старших классах? We were going to go together to this big parade in Golden Gate Park. There were these people who had these wooden chariots, and they wore orange clothes, and they had ponytails and stripes on their forehead. You remember we were going to go to that program together? Ты помнишь, мы вместе с тобой собирались отправиться на этот парад, там, где были вот эти необычные люди, которые были одеты в оранжевые одежды, а на лбу у них были такие две полоски, и также они строили деревянные колесницы, помнишь? He said, I went early. Я пошел туда раньше. And you came later. There was too much fog over the Golden Gate Bridge, so you couldn't cross the bridge. You got scared and you went back home. Я пошел раньше, а ты выехал чуть позже. А на тот момент был уже туман, и этот туман застилал все так, что ты испугался ехать дальше по этому мосту и вернулся домой. I went to the whatever they called it. И я отправился вот на это какое-то их мероприятие, не помню, как они правильно его называют. Ратха-ятри или что-то там. Это была наша Ратха-ятра. Потому что преданные на тот момент проводили вторую Ратха-ятру в Сан-Франциско. И Грег, он туда отправился, и Прабхупад был там. So the next day we met at school in the locker room. И в следующий раз в переодевалке, на следующий день в переодевалке мы встретились в школе. He said, "Hey, Brian, man, like we're getting into meditation now, and we're doing yoga and stuff." And I said, "Yeah, I'm kind of into it." He said, "I found your guru." I said, "What's a guru?" He said, "A guru's like a spiritual teacher. I found your guru. His name's Swami Prabhupada." И он мне сказал: Брайан, знаешь, мы вот с тобой сейчас увлекаемся вот этой медитацией, вот этой духовностью. И я думаю, что я сказал, что ну да, это интересно. И он мне говорит, что я нашел твоего гуру. Я говорю: что значит ты нашел моего гуру? Кто такой гуру? Ну, гуру — это такой духовный наставник, учитель. И его зовут Свами Прабхупад. Это твой гуру. I said, "What? You found my guru? I didn't know what a guru is." No, he said, "You'll like these people." И я сказал: что ты гуру моего нашел? Я вообще не знаю, кто такой гуру и вообще зачем. And the guru was speaking about a very nice process of self-realization. You really like it. Сказал, что нет, эти люди тебе понравятся на самом деле. И твой гуру рассказывал про науку самоосознания. He said, "I know you, Brian. You like to sing, you like to dance, you like to read books, and you love to eat. You'll love this religion." И я знаю, Брайан, ты очень любишь танцевать, петь, а самое главное, ты очень любишь вкушать еду, ты есть любишь, поэтому тебе точно эта религия подходит. He said that's what the Swami was talking about. He said you don't have to do anything, but you sing this funny song, and you dance, and you read a book, and you eat as much as you can eat. He said this is for you.
И с вами об этом и говорил, что все, что нужно делать, это очень просто. Нужно петь их смешную песенку, танцевать, читать книжки, а еще очень много есть. И я думаю, что именно такая религия тебе подойдет. So I took my school notebook out, right? I said, okay, how do you spell my guru's name? И после этого я взял свою тетрадь для записи и говорю, ну ладно, продиктуй, как ты правильно пишешь это имя гуру моего. He said, P-R-A, like he spelled out Prabhupada's name. I wrote Prabhupada Swami. I folded that paper up and I put it away. I don't know what happened to it. И он по буквам продиктовал мне, как записывать Прабхупада Свами. И после этого я аккуратно записал имя Прабхупады, сложил его, и не знаю, где теперь эта записка. 1 year later, he went off somewhere. I never met him again until I met him on the street in London. И через год And мы he reminded расстались. me, I told you, your spiritual master would be probably Swami Prabhupada. I said, wow, you're right. He's my guru. И через год мы расстались, его жизнь отправила в одну сторону, меня в другую, и мы вот не виделись до того момента, как мы встретились после, вот через 40 лет. И он напомнил мне, что именно он мне первый сказал, что мой гуру будет с вами Прабхупада. So then we were like best friends again, hugging and walking down the street together. It took time, but we became best friends again. И этот разговор сплотил нас снова, и мы уже обнялись, шли вдоль по улице, болтали, но потребовалось время для того, чтобы возобновить нашу дружбу. So be patient. Поэтому будьте терпеливы. The tears of love don't come after a few days, a few weeks, even a few years, may even take a few lifetimes, who knows. И терпите, если слезы любви не проявляются на ваших глазах после нескольких дней повторения, месяцев, лет или даже, возможно, нескольких жизней. Confucius says the longest journey begins with the first step. И, как говорил знаменитый Конфуций, что самое долгое путешествие начинается с первого шага. And it's better to be going slowly in the right direction than running in the wrong direction. И лучше иди медленно, но в верном направлении, чем очень быстро, но в противоположном. Privity mark, nivritti mark, the path of sense gratification. It's better to be going slow on the path of self-realization than running in the wrong direction, the sense gratification. И праврите Марка, не врите Марка. Уж лучше направляться постепенно на пути самореализации, чем очень быстро двигаться на пути материальных наслаждений. Unfortunately, we're not alone in our endeavor like yogis or mystics or jnanis. И, к счастью, мы не одиноки на этом пути, мы не настолько одиноки, как йоги, мистики и гьяни. We have Hari, Guru, and Vaishnava. Нас окружают Хари, Гуру и We Вайшнавы. have God. У нас есть Господь. He's on our side. He's in our heart, directing us. Он находится в нашем сердце, Он на нашей We have стороне. the external manifestation of God who's speaking as the spiritual master. И у нас есть внешнее воплощение Господа, это наш духовный учитель, Он And we're говорит с нами. surrounded by devotees who are engaged in Yuga Dharma, chanting very loudly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. И мы окружены преданными, которые погружены в воспевание Юга-дхармы Харе Кришна Махамантры. Actually, Krishna is the original guru. И на самом деле Господь Кришна является изначальным гуру. There's a nice verse in the Garga Samhita. И в Гарга-самхите есть этот знаменитый стих. Bande Krishnam Jagat Gurum. My obeisances to Krishna, who is the guru of the whole world. И мои поклоны Кришне, который является гуру всего мира. So we have Krishna, we have our spiritual master. У нас есть Кришна, у нас есть наш духовный учитель. He's the extension of Krishna's mercy. И он является воплощением милости Кришны. He's described in a poetic way in a beautiful verse in Rupa Goswami's Padyavali. И в Падьявале Рупа Госвами очень поэтично описывает его. O Lord, I am drowning in the painful, fathomless whirlpool of repeated birth and death. O Lord, O friend of the shelterless, O effulgent moon of mercy, please, just this one time, quickly extend your hand to save me. О Господь, я тону в этом полном боли и жутком колодце бесконечных смертей и рождений. О Господь, о друг всех тех, у кого нет прибежища. О, сияющая милостью луна, пожалуйста, именно сейчас, в этот раз, очень быстро протяни мне руку помощи. So tomorrow we'll be doing initiations.
И завтра мы будем проводить церемонию инициации. Who's getting initiated Поднимите tomorrow? руки те из вас, кто будет инициироваться. Okay. So, congratulations. Поздравляю вас. But it's more than just the ritual, which will be done by Panditji here, Shrila Prabhu, our Vaishnava historian. И это не просто ритуал, который проведет для вас наш пандитачи и вайшнавский историк Чатуратма Прабху. One has to take advantage of the initiation. Вам необходимо полностью воспользоваться этой милостью инициации. It's not that the spiritual master takes us by the seat, pulls us home. He rather shines the light in the world of darkness so we know how to walk the path. But we have to walk ourselves. И духовный учитель — это не тот, кто хватает вас за шику и тянет вас в духовный мир. Скорее, он тот, кто светит факелом знания, освещая вам ваш путь, но вы должны сами по этому пути идти. Not walk. You have to run. И у вас нет времени идти, вам необходимо бежать. Life is short. If you walk, you might not make it. И жизнь коротка. Если вы будете просто идти по этому пути, то, возможно, вы не успеете. And that clue is given to us by Bhaktivinoda Thakur. И Бхактивинод Тхакур говорит об этом. He says to his spiritual master, Он говорит, обращаясь к своему духовному учителю. I'm simply running behind you, shouting, Krishna, Krishna, Krishna. О, Гурудев, я просто бегу за вами и кричу: Кришна, Кришна. We have to be very greedy for Krishna. As much as we were greedy to enjoy this world, we have to be greedy to get back home, back to Godhead. You can't procrastinate and put off for tomorrow what you can do today. И мы должны стремиться как можно больше получить от духовной жизни. Так же, как мы стараемся быть жадными в материальном плане, мы должны быть жадны в духовном плане и не откладывать то, что можно сделать сегодня на завтра, и стараться как можно лучше каждый день. Sometimes I meet devotees, well, I first came to Krishna consciousness, I was so enthusiastic, and now I've lost my enthusiasm. И иногда мы встречаем преданных и разговариваем с ними, и они делятся тем, что когда я пришел в сознание Кришны, я был полон энтузиазма, но это все куда-то пропало. How to get it back? А как это все вернуть? Take a pill? Примите таблетку. Oh, chant louder. Начните воспевать громче. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare. Once upon a time, Narada Muni was traveling around the universe. И однажды Нарада Муни путешествовал по Вселенной. And he came to an ashram in the jungle. И он пришел в один ашрам, который был в джунглях. And he wanted to give, some special instructions, some special mercy to one of the brahmacharis. И он хотел пролить милость на одного из присутствующих брамачари. No, not yet. I had to get married first. И брамачари сказал: нет, я еще не готов, я хотел бы еще и жениться. Then I'll be serious after. А после того, как женюсь, тогда буду уже серьезным. So the next year, 2 years later, Narada Muni came back, and that boy was now a householder, and he said, "So now I can give you the mercy." И через несколько лет Нарада Муни снова вернулся в этот ашрам. Этот молодой человек был уже женат, и Нарада Муни сказал: ну теперь-то я готов дать тебе милость. No, not yet. We haven't had children yet, so I don't want the mercy until we've had a family. Ой, нет, я еще не готов. Мы вообще детей планировали. Я не готов обрести твою милость до того, как рожу детей. Come back again. Возвращайся. A couple years later, Narada Muni came back, and children were grown, and about to go to college. И через несколько лет Нарада Муни снова вернулся, дети уже подросли, они были готовы уже идти в университет. Narada Muni said, you're getting older, you should get serious about Krishna consciousness now. И ты уже стареешь, сказал Нарада Муни, тебе необходимо становиться серьезнее в сознании Кришны. Narada, yeah, it's true, I have to do that, but first I have to make enough money to put my kids to university. So come back in a couple of years. И он сказал, что да, ты прав, Нарада, совершенно прав, но мне еще необходимо заработать деньги для того, чтобы помочь моим детям получить высшее образование. So I came back, and the boys had graduated, and so Narada said, now it's time to get serious, I have some special mercy. Now I got to get a little extra money so I can get my boys, into a particular career and start working.
И тогда Нарада Муни вернулся уже, его дети этого мужчины закончили свое образование. Нарада Муни спрашивает, ну а теперь-то что? Ну пока я должен проследить за тем, чтобы мои дети сделали хорошую карьеру и помочь им в начале. Come back later. И приди, пожалуйста, And he came back a попозже. few years later, and then those children had children. He was a grandfather. И на тот момент время прошло, уже этих мальчиков, его детей были свои дети, а он уже It's стал getting really old. дедушкой, и он уже состарился. And Narada said, now it's time to get serious. И тогда Нарада сказал, ну теперь пришло время стать серьезным. He said, not just yet. I have to retire and, get settled into my retirement. Come back. И он говорил, ну вот еще, нет, немного еще времени осталось, но мне нужно сейчас спокойно выйти на пенсию и нормально осесть, и тогда уже все, приходи. So Narada Muni came back a couple years later. И Нарада Муни пришел через несколько лет. And all the family members were there having a party. И все члены семьи собрались вместе, у них была And вечеринка. there was a dog on the porch. А на веранде там была собака. Ow! And Narada Muni said, that's you. You became a dog. Yeah, I died, I became a dog. И она стала выйти, и Нарада Муни повернулся и узнал в ней хозяина дома и сказал, так это ты. И собака одобрительно стала выйти и сказала, что да, вот умер и теперь получил тело собаки. So Narada Muni said, it's never too late. Lord Chaitanya is very merciful. He's got a secret weapon. It's called prasadam. I can arrange some prasadam. And the dog said, don't bother. I'm too busy guarding the house. И Нарада Муни сказал, что ну ничего, Господь Чайтанья, Он такой милостив, поэтому я готов тебе еще как-то помочь. Давай я накормлю тебя просадом, и ты все осознаешь. На что собака сказала, нет, пожалуйста, не надо, у меня куча дел, я очень занят, мне необходимо охранять этот дом. So don't put off for tomorrow what you can do today. Every day you should wake up with renewed enthusiasm for the 9 processes of devotional. Так что не откладывайте на завтра то, что вы можете сделать сегодня, и поэтому пусть ваш энтузиазм в сознании Кришны развивается и процветает каждый день. Have a plan every day. Пусть у вас будет на это план каждый There's a день. saying, never greet the dawn without a map. И говорится, что никогда не встречайте рассвет, если у вас нет плана, без плана. So we're fortunate because the Lord is pushing us, the Guru is pushing us, and our friends are also pushing us. И в этом нам помогают Гуру, Кришна и преданные друзья. Thank God for the Vaishnavas. И спасибо Господу за всех вайшнавов. Just as we understand Krishna by the mercy of our spiritual master, we understand our spiritual master's heart by the mercy of the God brothers and God sisters and the Vaishnavas. It's all connected. Так же, как мы понимаем сердце Кришны благодаря нашему духовному учителю, также мы понимаем сердце нашего Гуру благодаря вайшнавам и нашим друзьям, которые помогают нам в этом. God may be far away, Gurudev may be traveling, but look how many Vaishnavas are here. И, возможно, Господь где-то далеко, ваш Гуру постоянно где-то проповедует и путешествует, но оглянитесь вокруг вас большое количество вайшнавов. The loving God brothers and God sisters and Vaishnavas, that's our saving grace. Это любящие братья и сестры, это наша спасительная лодка. The Vaishnavas. Это вайшнавы. There's a beautiful prayer by one devotee, Devakinandana. И Девакинандана, один замечательный преданный, написал прекрасную молитву. Shakale Vaishnava Pade Mora Namaskara Ite Kichu Aparada Nahuka Amara Hoyachen Hoiben Prabhu Jatu Bhakta Vrinda Bandana Kori Shabara Charanara Vinda. He says, I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of all Vaishnavas. Я приношу свои почтительные поклоны лотосным стопам всех вайшнавов. Praying I may not commit offenses in my attempts to please them. И молюсь о том, чтобы не совершить оскорбления в моих попытках удовлетворить их. To all Vaishnavas who have ever been. Всем вайшнавам, которые когда-либо были. And to all Vaishnavas who will ever be. И всем вайшнавам, которые еще будут. I offer my obeisances to the lotus feet. Я приношу свои поклоны их лотосным стопам.
So we thank the Lord for Vaishnavas. И мы благодарим Господа за вайшнавов. They help us serve Guru and they help us serve Krishna. Они помогают нам служить Гуру и помогают служить And I Кришне. think you've all understood that. И я думаю, что каждый из вас это понял. Because I've noted in my travels in Russia recently, there's many loving relationships between devotees. We were discussing this the other day. There's many groups of devotees, and they're very tight and close friends, and they help each other. This is a very wonderful development in the yatra. И я заметил развитие во всех ятрах, я увидел, насколько преданные с любовью относятся друг к другу. Мы недавно об этом говорили, что приятно видеть группы разных преданных, которые вдохновляют и помогают друг другу. We need loving relationships. We need devotees to guide and mentor us. И нам необходимо общество преданных, нам необходимы друзья, а также те, кто будет наставлять и помогать нам. I saw that when we arrived at the train station yesterday. И я увидел это в тот момент, когда мы приехали вчера на поезде. I don't know how many hundreds of devotees were there at the train station. Мне показалось, что около нашего поезда пришли встречать сотни преданных. And when we got out, so many devotees converged on Bhattacharya Prabhu. И когда мы все вышли, также сотни преданных подошли к Бхаттахари Прабху. Right? His group was bigger than my group. И у меня было ощущение, что его группа встречающих была даже больше моей группы встречающих. Because one of Bhattacharya's fortes is his loving dealings. He takes the devotees' problems very personally, and having lived almost 70 years in this world and been a devotee for 50, he can give valuable advice. Потому что одно из достоинств Бхаттахари Прабху заключается в том, что он был преданным на протяжении 70, он уже прожил 70 лет, 50 из которых был преданным, и он всегда очень личностно относится к проблемам каждого, кто к нему подошел, и способен дать достойный совет. So my group was smaller, and we made it back to the car quicker. Моя группа встречающих была чуть меньше, но зато мы быстрее добрались до машины. And his group was bigger. А его группа была больше. And all the way he was preaching. А и по дороге до машины он постоянно еще и проповедовал. I waited 45 minutes in the car all alone. И я сидела совсем один в машине целых 45 минут. Not really, there was a lot of devotees waving, but he was very active in counseling devotees, and I saw how much the devotees in St. Petersburg love Bhattacharya. И, конечно же, это было не совсем так, потому что я был также с преданными, но я видел, как много наставлений Бхаттахари Прабху дает вайшнавам, и насколько преданные в Санкт-Петербурге благодарны ему за это, и насколько они признательны и любят его. Let's give a big round of applause for Bhattacharya Prabhu.